you're trying to sleep, being fair. When there's something to share, being neat. When you're folding a sheet. That's mathematics when a ball bounces off a wall when you cook from the... We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own head, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah. QED, we agree and we all shout hurrah as he confirms what Fairmont beat of a song while you're singing along, harmonize with the rest of the guys. Yes, try as you may, you just can't get away from mathematics. Ջիտ տեսնում ավազես։ Այսօր մարտի 14-ին նշում ենք երկու կարևոր իրադարձությունները։ Ականավոր ֆիզիկոս, հարաբերականության տեսության հեղինակ մեկը, ով փոխեց մեր կարգի ժամանակի, տարածության եւ էներգիայի մասին, ծնվել է հենց այսօր, 1879 թվականին։ Նշում ենք հիպատիկ մաթեմատիկայի ամենախորհրդավոր թվերից Պին անվերջ շարունակվող պայմանական թիվ է։ Առանց որի անհնար է պատկերացնել երկրաչափությունը, ճարտարապետությունը, ֆիզիկան եւ անգամ տեխնոլոգիան։ Այսպիսով, մարտի 14-ը միավորում է գիտությունն ու մաթեմատիկան, մեզ հիշեցնելով աշխարհի հրաշալիքների կառուցվածքի մասին եւ այն մարդկանց, ովքեր բացահայտել են այդ գաղտնիքները։ Сегодня марта мы отмечаем два важных события. День рождения Альберта Эйнштейна и день числа Пи. Альберт Эйнштейн, выдающийся физик и автор теории относительности, родился в этот день в 1879 году. Он изменил наше понимание времени, пространства и технологий.
Его открытие стали фундаментом науки, а его слова продолжают вдохновлять мир. 14 марта в научном мире отмечается День числопи. Это одна из самых известных математических костак, представляющая собой отношение длины окружности к ее диаметру. On March 14th, we celebrate two important events. One of these are Albert Einstein's birthday and PE Day. Albert Einstein was a great physicist known for his work in science, and he was born in 1879 on March 14th. The second celebration is Pi Day. Pi Day is about the famous pi number, which is nearly 3.14. Pi is important in math, especially in circles and measurements. So March 14 is a special day for science and mathematics, honoring a great mathematical concept and scientist. Պիթիվը հանդիպում է ամեն ինչում, շրջանի երկարությունից մինչև կեզեր։ Պիի կարևորությունը նկատելի է ամեն ուր։ Այն օգտագործվում է շրջանաձև կառուցվածքների նախագծման ժամանակ։ Կամուրջներ, գմբեթներ, նույնիսկ այն արբանյակները, որոնք ուղարկում են կեզեր, ապակինում են պին իրենց ուղեցրի հաշվարկներում։ Պատկերացրեք, եթե ճարտարապետները կամ ինժեներները չիմանային պիի ճշգրիտ արժեքը, շենքերը կարող էին տատանվել կամ ավելի վատ։ Պիցայի ճիշտ չափսը երբեք չէր ստացվում։ Իսկ որն է ճիշտ չափը, որ դրանով հասկանում են, որ շենքերը չեն շարժվում կամ պիցան ճիշտ չափի է։ Ստորակետից հետո պետք է լինի առնվազն 20 թվականին։ Իսկ այն ինչ-որտեղ որ չի հանդիպում։ Այո, ինձ դրամապանակում այնտեղ են զրոյը։ Բայց մի օգտել դրամապանակում իսկ սրանք կարող են մնացնել շրջանագծի երկարությունը հավասար է 2 պիերի, որտեղից հետևում է, որ դրամապանակում նույնպես կա պիթիվը։ Պիի տարբեր հուշարձաններ կան տարբեր երկրներում, որոնցից է առաջին հուշարձանը գտնվում է Վաշինգտոնում։ Ուլմեկ Գերմանիայի Ուլմեկ քաղաքում։ Եվ Վաշինգտոնում։ Երկրորդը նույնպես Գերմանիայում։ Եվ Վիգերսում։ Հիմա կխոսենք պիթվի պատմական առնագրի մասին և պիթվի պատմության հիմնական փուլերի մասին։ Առաջին փուլը դա հնագույն մոտարկումների ժամանակն է։ Հնագույն մոտարկումների ժամանակաշրջանը տևել է մեր թվարկությունից առաջ 2000 թվականից մինչև մեր թվարկության 1500 թվականը։ Այս թվերում տարբեր քաղաքակրթություններ փորձել են մոտարկել պին։ Առաջինը հին Եգիպտոսը, Ռայնի պապիրուսը։ Մեր թվարկությունից առաջ 1650 թվականին մոտարկել է պին որպես 3.16049։ Երկրորդը Բաբելոնը, նրանք օգտագործում էին մոտարկումը որպես 3.120։ Հին Չինաստան, Սուզուչուշի, մեր թվարկության 5-րդ դարում հաշվարկել էր պին որպես 3.1.415,927 և Հին Հունաստանը Արխիմեդը կիրառեց պոլիգոնային մեթոդը, ցույց տալով, որ պին ընկած է երկու թվերի միջև 3.1408-ից մինչև 3.1420։ Եվ ավելացնելով անկյունների թիվը նա հասել է շրջանագծին, այդպիսով գտել է պիթվի մոտավոր արժեքը, որ ընկած է նշված երկու թվերի միջև, ինչը մոտ է պիի իրական թվին։ Երկրորդ զարգացումը եղել է 16-րդ 19-րդ դարում։ Այս փուլում զարգացել են մաթեմատիկական նոր մեթոդներ, որոնք թույլ են տվել ավելի ճշգրիտ հաշվել պին։ Անվերջ շարքեր մանկաբան 14-րդ դար Հնդկաստան և 17-րդ դար Լայբնիցը մշակեցին նոր շարքեր, որոնք թույլ տվեցին ավելի մոտենալ պիի արժեքին։ Հետո Նյուտոնը և Լայբնիցը նրանց մշակած անալիզը, որը կոչվում էր Calculus մեթոդը, օգնեցին ավելի լավ հասկանալ պիի հատկությունները։ Եվ 18-րդ դարում Լեոնարդ Էյլերը նա հայրացեց պիի նշանը և ցույց տվեց դրա կապը եռանկյունաչափության հետ։ Կասես նրա ամենահանրահայտ բանաձևը գիտես։ Գրեմ, որով հանրայնացավ։
Такая элементарная колеса, круглая форма, формула круга, PR в квадрате, так вот этот квадрат. Չէ ամենամեծ մաթեմատիկական փաստը։ Այն միշտ կլոր է, բայց վաճառվում է քառակուսի արքներում եւ կտրում է եռակիլներով։ Պի թիվը կինոյով։ Պի թիվը նաեւ օգտագործվել է մի շարք կինոներում, դրանցից մեկն է օրինակ Պին, որը ստեղծվել է 1998 թվականին Դարեն Արոնոֆսկի միստիկ թրիլեր կինոներից է, որտեղ գլխավոր հերոսը մաթեմատիկոս է, որը փորձում է գտնել Պիի գաղտնիքը։ Հաջորդը Քնթեր 1997 թվականի ֆիլմ է, ֆիլմում քննարկվում է Պիի թվերի հետևում հնարավոր ծածկերի առկայությունը, և In the Mouth of Madness 1994 թվականի ֆիլմ է, ֆիլմի սյուժեն պարունակում է Պիի նկատմամբ մետաֆիզիկական հղումներ։ Ես կներկայացնեմ Պի թիվը համակարգչային խաղերում, պորտալ խաղալ։ Խաղում օգտագործվել են շրջանաձև շարժումներ և ֆիզիկա, որոնցում Պի թիվը առանցքային նշանակություն ունի։ Երկրորդը The Taylor's Principle փաստային խաղը, որը հիմնված է մաթեմատիկական օրենքների վրա։ Հետո մեզ բոլորիս հայտնի Minecraft, Պիի հաշվարկը, որոշ խաղացողներ ստեղծել են ալգորիթմներ, որոնք խաղի մեջ գեներացնում են բիթվի հաջորդականությունը։ Երաչափության հիմնական հաստատումներից է, որն օգտագործվում է շրջանների, գնդերի, գնանների, կոնների և այլ երկրաչափական մարմինների հաշվարկներում։ Պի թիվը և շրջանագծի գաղտնիքը։ Շրջանագծի պարագիծը գտնում ենք հետևյալ բանաձևով, P-ն հավասար է 2Π է։ Շրջանագծի մագերեսը գտնում ենք P-ը քառակուսի բանաձևով։ Պի թիվը կամ Պի մաթեմատիկական հաստատումը, որը ցույց է տալիս շրջանագծի երկարության հարաբերությունը տրամագծի, նշանակում է հիմնական այգվերի Պի տարով, հին անվանումը կոչվել է Լյուդոլֆյան թիվ։ Ասենք, որ պարագիծը դա նույն շրջանագծի երկարությունն է։ Մենք ավելի շատ օգտագործում ենք երկարությունը, քան պարագիծ, դա։ Գլյանի մակերեսը գտնում ենք հետևյալ բանաձևով, S կողմերը հավասար է 2Π H, եռաչափ երկրաչափությունը և Պիի գնդի ժամանը, V գունդը հավասար է 4/3 անգամ Պի խորանը։ Իսկ կոնի ծավալը գտնում ենք V-ն հավասար է 1/3 անգամ Պի քառակուսի անգամ H։ Պի թիվը նաև օգտագործում ենք անալիտիկ երկրաչափության մեջ, X քառակուսի գումարած Y քառակուսին հավասար է R քառակուսի։ Հանդիպում ենք հրամանատարը հավաքում է զինվորներին և ասում է։ Պետք է չափենք քրթի շրջակցի երկրության բառը։ Իսկ քրթի տրամագիծը մեզ հայտնի է։ Այո։ Դե կարելի է ուղղակի տրամագիծը բազմապատկել Պի թվով և ստանալ մեզոս պատասխանը։ Դու ինչ-որ բան չես հասկանում դաշտային պայմաններում։ Պի թիվը միշտ չի որոշվել է, իսկ բանը միշտ հայտնի է։ Ծանոթ էր։ Հիմա կներկայացնենք Պի թիվը գիտության մեջ։ Ինչպես գիտենք, Պի թիվը մաթեմատիկայի կարևոր հաստատումներից է, սակայն բացի մաթեմատիկայի ոլորտից այն օգտագործվում է նաև գիտությունների մեջ, ֆիզիկա, աստղագիտություն, ճարտարագիտություն, կենսաբանություն, քվանտային մեխանիկա և ինչպես նաև այլ ոլորտներում։ Պի թիվը ֆիզիկայում, շարժման և օսիլյացիայի մեջ։ Ֆիզիկայում Պին հաճախ հանդիպում է տատանողական և շրջանաձև շարժումների բանաձևերում։ Պարբերական շարժման տևողությունը, որտեղ T-ը երկարությունը, իսկ G-ն ձգողության արագությունն է, օղակաձև շարժման անկյունային արագությունն է նախայում։ Էլեկտրամագնիսական ալիքների մեջ Պին հայտնվում են Մաքսվելի հավասարումների մեջ, որոնք նկարագրում են էլեկտրամագնիսական դաշտերը։ Այստեղ պատկերված է։ Կերպների երրորդ օրենքը, մոլորակի պտույտի պարբերականությունը կապված է Պիից տիեզերքի չափումներ։ Մոլորակների, աստղերի և գալակտիկաների չափումները կատարելու համար կրկին օգտագործում ենք Պի թիվը։ Տիեզերքում տարածության գոհությունը կապված է Պիի հետ, երբ հաշվում ենք զանգվածի ազդեցությունը տարածության վրա։ Պի թիվը կենսաբանությունում։ Կենսաբանության մեջ Պի թիվը հանդիպում է ԴՆԹ-ի կառուցվածքներում, բջիջների աճում, ինչպես նաև բիոմեխանիկայում, ԴՆԹ-ի կրկնակի պարույրը տեսնում ենք տեսահոլովակում։ ԴՆԹ-ի պարույրը կարելի է նկարագրել Պիով, քանի որ այն պարունակում է շրջանաձև կառուցվածքներ, ինչպես նաև բջիջների բաշխման մոդելներ։ Բջիջների աճը մաթեմատիկական մոդելներում հաճախ հիմնվում է Պիի վրա, օրինակ տպագրական ալգորիթմներում։
Ինժեներության տարբեր ճյուղերում պին օգտագործվում է ճարտարապետությունում, մեքենաշինությունում, էլեկտրոնիկայի և այլ ոլորտներում, օգտագործվում է պտտվող մեխանիզմների, անիվների, չափումների և տուրբինների համակարգում։ Էլեկտրոնիկայի փոխհատուցում, ռադիոալիքների և անտենաների հաշվարկների մեջ։ F-ը հավասար է S-ն հարաբերյալ 2-ի եղի, որտեղ F-ը հաճախականությունն է, S-ին լույսի արագությունն է, իսկ R-ը ալիքի շարժիչը։ Առաջինը Յանիս Քսենակիս հունական կոմպոնենտներ օգտագործել է մաթեմատիկական մոդելներ ներառելով պին։ Երկրորդը Մայքլ Բեյք ստեղծել է P Symphony, որտեղ նոտաները հիմնված են P-թվի հաջորդականության վրա։ Եվ Kate Bush P 2005 թվականին, երբ որտեղ կատարվում է P-թվերի երկեցողությունը։ Իրականությունը կներկայացնեմ ես։ Կան կուրիկատեն պին, օրինակ ձայվով պի, գրել է Դյան Մարսելի 2005 թվականին, ձայվով օգտագործում է պին որպես մետաֆոր, կամ Joy of P, David Bladն է գրել 1997 թվականին, ինքը ներկայացնում է պիի պատմությունը և մշակույթը։ Պի-թիվը հաճախ ասոցացնում ենք մաթեմատիկայի ճշգրիտ գիտությունների հետ, բայց նա գոյություն ունի նաև արվեստի տարբեր ոլորտներում, նկարչություն, քանդակագործություն, գրականություն, կինո, ինչպես նաև մեր շատ սիրելի համակարգչային խաղերը։ Ոսկե հարաբերակցություն, շնորհ պին և ոսկե հատվածը տարբեր հաստատումներ են, դրանք հաճախ օգտագործել են միասին գեղարվեստական կոմպոզիցիաներում։ Լեոնարդո դա Վինչին ներառում է մաթեմատիկական հարաբերակցություններ, որոնք կապված են պիի հետ։ Պին կապված է շրջանների հետ և շատ նկարիչներ օգտագործում են այդ հասկացությունները ներդաշնակություն ստեղծելու համար։ Վասիլի Կանդիսկին, ով հավատում է, որ մաթեմատիկան արվեստի հիմքում է, հաճախ օգտագործում է շրջանագծեր և երկրաչափական ձևեր։ Ես կներկայացնեմ պի-թիվը քանդակագործության մեջ, շրջանաձև և պարոնաձև կառուցվածքներում է շատ հաճախ օգտագործում պի-թիվը, շատ հայտնի քանդակներ ունեն շրջանաձև կամ պարոնաձև կառուցվածք, որտեղ պի-թիվը առանցքային նշանակություն ունի։ Հենց մեկը մենք տեսնում ենք Պարմենիդեսի բրոնզե քանդակը, այն կառուցված է երկրաչափական մոդուլներով, որտեղ հենց օգտագործվել է պի-թիվը։ Հետո օգտագործվում են հռոմեական և հունական քանդակներում։ Քանդակագործները օգտագործել են համաչափություն և շրջանագծեր, որոնցում հենց հանդիպում է պի-թիվը։ Պի-թիվը նաև օգտագործվում է երաժշտության մեջ։ Երաժշտական ալիքներ և պի երաժշտությունը հիմնված է ալիքների վրա, իսկ պին հանդիպում է բնական հարմոնիկայի հարմոնիկ շարքերում։ Ֆուրիերի վերլուծությունը, որը երաժշտական ազդանշանները վերածում են եռագնաչափական ֆունկցիաների, կախված է։ Հիմա ես ներկայացնեմ պի-թիվը հարաբերակցություն։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ մինչ այժմ մեզ հայտնի է եղել անկյան միայն աստիճանային չափը, և մենք գիտենք, որ մեկ աստիճանի անկյունը փռված անկյան 180-ի շարակում, և նշանակում ենք R արևով։ Դա մեզ մոտ 1 ռադիան է։ Եվ 1 ռադիանը մոտավորապես հավասար է 57 աստիճան։ Հիմա փորձենք R-ը բազմապատկել պի-ով։ Եթե բազմապատկել պի-ով, դա նշանակում է, որ հենման աղեղը 3,14 անգամ կմեծանա, կմեծանա նաև անկյունը, այսինքն դրան համարժեք է 57 աստիճանը, բազմապատկել 3,14-ով և մոտավոր կստանանք 180 աստիճան։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ սա կիսաշրջանագիծ է, իսկ մեր շրջանագծի երկարությունը հավասար է 2πr։ Իսկ այդտեղից հետևում է, որ մեզ մոտ պին հավասար է C-ի հարաբերությունը 2R-ի կամ C-ի հարաբերությունը D-ի։ Մենք այստեղ ունենք հիմնական արժեքները միավոր շրջանի վրա, անկյունները իրենց ռադիաններով և արժեքներով, սինուս, կոսինուս, տանգենս և կոտանգենս։ Այստեղ նշված էր այն, ինչ որ ես ցույց տվեցի, և գծագրի վրա ցույց են տրված անկյունները իրենց սինուսի,
կոսինուսի արժեքների։ Աղաջան, այդ դեպքում պի ռադիանը քանի աստիճան է։ Պի ռադիանը հավասար է 180։ Լավ է։ Ինչպես նաև պարբերականությունը, մենք գիտենք, որ երենքներչափական ֆունկցիաները պարբերական ֆունկցիաներ են, սինուսի, կոսինուսի պարբերությունը 2π, տանգենսի, կոտանգենսի π։ Ինչ ենք հասկանում պարբերականությունը ասելով, այսինքն եթե մենք ֆունկցիաներից ինչ-որ մեկին գումարենք իր պարբերությունը, ֆունկցիան գալու է իր սկզբնական տեսքին։ Օրինակները բերված են, օրինակ սինուս x-ին պլյուս 2π հենց հավասար է սինուս x, տանգենս x-ին պլյուս π հենց հավասար է տանգենս x, ինչպես նաև նույնձև կոսինուսն ու կոտանգենսը։ Մի փոքր ոչ թե ֆունկցիային են գումարում, այլ արգումենտին են գումարում։ Կազմակերպել մեր մասնակիցներից երկու հոգի Միկան և Էլենը կգան և կփորձեն տեսնենք ով է ավելի շատ սովորել ստորագրելուց հետո ֆրենչի։ Բրավո։ Լավ է, ապրես, կետերը մոռացար։ Ինքը իրացիոնալ թիվ, այո։ Հետո 9 այստեղ անիրական թվերի բազմությունն է։ Անիրական թվերի միավորը։ Իսկ 9 դա 3.14-ն է։ Լավ։ Իսկ ի արժեքը կարող ես ասել։ Ինչի է հավասար։ Անունը նույնիսկ։ Ապրես, հավասարի նշանակություն։ Ահա, ապրես։ Հաջորդ փուլը ժամանակակից թվային հաշվարկների դարաշրջան է, որը տևել է 20-րդ դարից մինչ այսօր։ Այս փուլը բնութագրվում է համակարգիչների միջոցով գերճշգրիտ հաշվարկներով։ 1949 թվականին ANA համակարգիչը հաշվարկեց P 2037 թվանշանը։ 1961 թվականին IBM 7090-ը հաշվարկեց 100,000 թվանշան։ 21-րդ դարին հաշվարկել է մոտ 100 տրիլիոնից ավելի թվանշան 2022 թվականի տվյալներով։ Քվանտային հաշվարկներ, ապագա տեխնոլոգիաները կարողանան հաշվարկել P-ն ավելի մեծ ճշգրտությամբ։ Այս փուլում P-ի հաշվարկները հսկայական դեր ունեն գիտության, ինժեներիայի և կոդավորման մեջ։ Ունենք տարբերակ։ Վերջապես Էլեն քանի թիվ։ ես 20 թիվ։ Ես գրել եմ պիտվի մեջ գտնվող բոլոր թվերը, ու այդ կարող են հերթականություններով։ Բրավո։ Էլենը ավելի շատ թվեր գիտեր, քան Վիկտորիան, բայց Վիկտորիան ավելի հնարամիտ պատասխան տվեց, նրանք երկուսն էլ պարբերաբար կհաղթեն։
կամուրջների, շրջանաձև մոդելների նախագծման ժամանակ։ Պիթիվը պատմական ճարտարապետության մեջ։ Հին եգիպտական բուրգեր։ Դիզայնվեց բուրգի բարձրության և հիմքի հարաբերակցությունը մոտավորապես հավասար է պիթի։ Հունական տաճարներ։ Պանթեոնի նախագծման մեջ օգտագործվել են կամարներ, շրջանաձև ձևեր, սյուներ, որոնք հիմնված են հենց պիի վրա։ Հռոմեական ճարտարապետություն, կոլեզիումը, իր շրջանաձև կառուցվածքով պարունակում է պիի հետ կապված երկրաչափական հաշվարկներ։ Պանթեոնի գմբեթը Հռոմում կառուցված է իդեալական շրջանաձև գմբեթով, որտեղ պիթիվը առանցքային է շարավորի հարահաշվարկների համար։ Պիթիվը ժամանակակից ճարտարապետության մեջ ևս է օգտագործվել, մեկը հենց օրինակ գմբեթներ և շրջանաձև կառույցների Սենթ Պոլի տաճարի կառուցման ընթացքում Լոնդոնում է գտնվում և Թաջ Մահալը Հնդկաստանում։ Ազգային գալերիայի կլորաձև դահլիճը ԱՄՆ կամուրջների նախագծում օղակաձև կամ կամարաձև կամուրջների հաշվարկները կախված են պիից, Գոլդեն Գեյթ կամուրջի ճարտարագիտական մոդելներում օգտագործվում է հենց պի։ Իսկ Հայաստանում պիթիվի եղարություն չկա։ Կան, ես դա հասկացել եմ մեր տնօրենի Facebook-ում հրապարակված վերջի նկարի շնորհիվ։ Տաթևի բանկը միջնադարյան հոգևոր մշակութային կրթական կենտրոններից մեկն է, գտնվում է Հայաստանի Շունիքի մարզում Հորատան գետի ջրճի մոտ, պատմականորեն մեծ դեր է խաղացել տարածաշրջանի հոգևոր և կրթական կյանքում։ Հիմնադրման թվականն է 9-րդ դար, գտնվում է Շունիքի մարզի Տաթև գյուղի մոտ, հայ առաքելական եկեղեցի է, համալիրը ներառում է Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին, Սուրբ Գրիգոր Մադուրը, Տաթևի համալսարանը և նշանավոր գավառների կոմիսիոնը։ Հետաքրքիր փաստեր, բանկն անվանում են Հայաստանի մտքի և հոգու կենտրոններից մեկը, այն հայտնի է ճոճվող գավազան սյունով, որը երկրաշարժի ժամանակ շարժվում է, սակայն չի փլուզվում։ Տաթևի բանկ տանող Տաթևեր ճոպանուղին համարվում է աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին, որի երկարությունը 5.7 կիլոմետր է։ Այսօր բանկը Հայաստանի նշանավոր պատմամշակութային ժառանգություններից մեկն է և հայտնի ուխտագնացության վայր է։ Ուրեմն մենք դասարանով գնացինք էքսկուրսիայի, գնացինք պիական կառույցներ, իհարկե չեղանք ոչ բոլոր պիական կառույցներում, չայցելեցինք համալիր և երիտասարդական պալատ։ Համալիր չայցելեցինք այն պատճառով, քանի որ հենց մենք 6 հոգի էինք, ճանապարհին որոշեցինք ճանապարհ տալ պին, բայց քանի որ պին անվերջ է, այդպես էլ մնացինք ճանապարհին և չհասանք։ Պլանավորվում է նրա վերաբացումը 2025 թվականի մայիսին։ Հանրապետության հրապարակը համարում է Երևանի ամենահիմնական հավաքականներից մեկը։ Այսօր են կայացնում շատ ազգային տոնախմբություններ և իրադարձություններ։ Հրապարակը իր մեջ ներառում է շրջանաձև կառույց, որը բաղկացած է կառավարության շենքից, Մարիոթ հյուրանոցից, կապի շենքից և պատմության թանգարանից։ Երևանի օպերայի թատրոնը կամ պաշտոնապես Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը գտնվում է Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում։ Կառուցման տարիքն 1933 թվականի հունվարի 20-ին։ Ճարտարապետն է Ալեքսանդր Թամանյանը։ Իր մեջ ներառում է 2 դահլիճ։ Օպերայի դահլիճը մոտ 1200 տեղ և Արամ Խաչատրյանի համերգասրահը մոտ 1400 տեղ։ Շարունակություն։ Այսօր նրա անունով է կոչվում Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թատրոնը։ Իսկ նրա անունը տեղադրված է օպերայի թատրոնում, որտեղ նույնայում է օպերա։ Եվ այսքան մանրադուց հետո պիթիվը գտնել չստացվեց, ու հետո բոլորով հասկացան, որ պիթիվը գնացել էր Արլենսկին։
չգիտեմ, բայց խաղաղություն ստեղծել դեպքում հատել Մեզ ասեցի ստեղա կոզինի քաղցր մակետը։ Եկեք ասեմ խաղաղություն չորս, բայց այստեղ ոչ մի բան չկա։ Ինչ են ասել, սացր ուշեր։ Կուկուրուզ։ Ստեղան իջացրեցիք ներքեշի մանչեր։ Պատմություն, պատասխան աչքան Ուրեմն ամեն հետազոտական աշխատանք ունենում է իր վերջնարդյունքը եւ մեր հետազոտական աշխատանքի վերջնարդյունքը եղան այս գլխարկները։ Մենք այս գլխարկները կարեցինք, հիմա Ռադով իրանց դիմացը տեսնեն, եթե տապանցիկ չլինի։ մենք կներկայացնենք այս գլխարկների բիզնես ծրագիրը։ Ես կներկայացնեմ բիզնես ծրագրի երկրաչափական հատվածը, անգետինը Իսկ ես տնտեսագիտական։ Երեխեք պատկերացնենք, թե սա մեր գլխարկն է։ Մենք գլխարկի համար գնել ենք տեղին գտոր, 1.5 մետր երկարությամբ և 1.5 մետր լայնությամբ։ Թափանցիկ հատվածի համար գնել ենք պոլիէթիլեն 1 մետր երկարությամբ և 1 մետր լայնությամբ։ Կարող ենք ասես, ինչ համար այս գլխարկները նախատեսված ու ինչ կտրվեց։ Ջրակայժ կտորը և նախատեսված է նախադպրոցական երեխաների համար անձրևից պաշտպանվելու համար։ Գլխարկ անձրևից։ Ուրեմն սա մեր գլխարկն է, դե իհարկե կտորի սկզբանե եղել է քառակուսի։ Ուրեմն հիմա ես կհաշվեմ ընդհանուր գլխարկի մակերեսը, հետո կհաշվեմ մեր դեղին կտորի մակերեսը ու կհասկանանք մենք քանի կտորից քանի տոկոսն ենք օգտագործել և քանի գլխարկ դեռ կարող ենք կարել այդ կտորով։ Սկզբում կգտնեմ այս օղակի մակերեսը։ Նախ ասեմ, որ մեծ շարաբույրի երկարությունը 33 էր, իսկ փոքր շարաբույրը 12.5։ Այս օղակը գտնելու համար պետք է մի անգամ մեծ շարաբույրի քառակուսու երկարությունից անենք փոքր շարաբույրի քառակուսու երկարությունը։ Իսկ այնեն 3.14 անգամ 33-ի քառակուսու ծանոթ
տեղում ունենք ժապավեն, գլխարկը կազմված է երկու ականջներից և մեկ ընդհանուր ժապավենից։ Ժապավենը մեզ հիշեցնում է ուղղանկյուն, և ուղղանկյան մակերեսը գտնելու համար ընդհանրականենք լայնություն անգամ երկարություն։ Ժապավենի լայնությունը 78 էր, երկարությունը 78 էր, լայնությունը 15, արտադրելը ստացանք 1170 cm քառակուսի ու գտնում ենք երկու ականջների մակերեսը։ Դա չես Բազմապատկում ենք երկուսով։ Հետո, այս ականջները 32 cm մեր ականջների երկարությունը 20 cm, կլորացրել վերցրել ենք 30 cm երկարություն, 20 cm լայնություն և քանի որ ականջները երկու հատ էին, կբազմապատկենք 30 անգամ 20։ Ստացանք 2 անգամ 600, դա էլ հավասար է 1200։ Բազմապատկում ենք երկուսով, ստանում ենք 2400։ Հիմա արդեն առանձին մասերի մակերեսները երբ որ գումարեցինք իրար, ստացանք 10596, որը կլորացրեցինք 11000։ Իսկ մեր ընդհանուր ջերմին կտորի մակերեսը կազմել էր 22500։ Եվ հիմա որպեսզի մենք գտնենք, թե մեր կտորի քանի տոկոս բաժանում ենք 22500-ի և բազմապատկում ենք 100-ով։ Մեր հաշվարկներով եղավ 47.1, որը էլի կլորացրեցին, դարձավ 50%։ Այսինքն մենք մեր կտորով կարեցինք երկու գլխարկ, կարող ենք կարել արդեն կլիներ թափոններ և այդպես շնեցանք մեր բիզնես ծրագրի երկու չկական թափոնները ուրթանքով ստացել։ Դե դրանցից կարանք, քանի որ մեր գլխարկները դեղին են, տուտիկի են նման, թափոններից էլ կարող ենք աչքեր ստացել։ Մեր նախագիծը B2B հետ կապված, դրա համար մենք որոշեցինք նախաձեռնել ձեռագործ աշխատանք։ Ես կներկայացնեմ այս բիզնես պլանի տնտեսագիտական, այսինքն հարաճվական մասը։ Մեր բիզնես պլանի նախագծի անվանումը կարող ենք անվանել գլխարկ անձրևանոց մանուկների համար։ Նպատակն է ձեռագործ յուրահատուկ գլխարկների արտադրություն և վաճառք փոքր բյուջեով։ Թիրախային խումբը կարող լինի դպրոցի աշակերտները, ուսուցիչները, ընկերները։ Արտադրանքի նկարագրությունը, արտադրանքի տեսակը, նյութերը, գործվածքը ստացել ենք ջրակայուն կտորներից, թելերից, 10 գլխարկ ընդունենք, բյուջեն 20000 դրամ է, գործվածքին ասենք թե ծախսենք 8000 դրամ, 1-ից 2 մետրի համար, թելեր, ասեղներ, կոճակներ 4000 դրամ, դեկորներին ծախսենք 3000 դրամ, փաթեթավորմանը 2000 դրամ, այլ ծախսերին 3000 դրամ, ընդհանուր ստանում ենք 20000 դրամ, մեկ գլխարկը վաճառենք 3000-ից 5000 դրամի սահմաններում, 7 գլխարկը 4000 դրամ, դրա եկամուտը կգա 28000 դրամ, իսկ ինքնարժեքը 1500-ից 2000 դրամ։ Այս գլխարկները պատրաստելու համար մենք տեսանք ու հասկացանք, որ մեր նախագծայինը պետք է լինի B2B շուրջ, քանի որ հենց գլխարկը ելից ներկայացում է շրջանակից, իսկ ու այսօր, քանի որ մեր նախագծայինը պետք է ուրբաթ օրը լիներ, մարտի 14-ին B2B օրներ, ինչպես նաև Ալբերտ Էյնշտեյնի ծննդյան օրներ,
Դրա համար մենք այս տորթը պատրաստեցինք, բարձր մագեթը պատրաստեցինք ու հիմա վերջացնենք այս նախագծային այսքանով, One 4 1 5 9. This is pi followed by 2 6 5 3 5 8 9. Circumference over diameter 7 9 then 3 2 3. OMG, can't you see? 8 4 6 2 6 4 3. And now we're on a spree. 38 and 32. Now we're blue. Oh, who knew? 7,950 and then a 2. 88 and 41 is so much fun. Now we're run. 9 7 1 6 9 3 9 and 3 7 51. Halfway done. Hey, now don't be late. 209, where's the wine? 7 4, it's on the 4, the 9 4 4 5 9. 2 3, oh, we gotta go. 7 8, we can't wait. 1 6 4 6 8, we're